रेप केस, गैंग रेप का केस बन गया इलाहाबाद थाने में, उसको पता भी नहीं। बाग में हम ये कर रहे थे, वो हमें उठा के बाग में ले गए, वहां पे गए और सामने बंदा बिठाया जी, कौन था बंदा उनको पता ही नहीं कि कौन है, पहचान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते, वो देखा ही नहीं है। उन्होंने कहा जी ये झूठा लग रहा है। मैं कहा फिर इन डिगो बाप और बेटे पे रेप का केस, क्या बात, एक ही खातून के साथ और पर्चा दर्ज को 3 महीने लंघ गए, वो भी अंडर प्रेशर। इस तरह की चीज़ों में हमें जो लोग हैं, मतलब जो पॉजिटिव गाइड करना चाहिए जिन लोगों को, वही नेगेटिव गाइड करते हैं। तो जे एडा ही सादा काम जायज़ होंदा SHO ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਗਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ केस तो ਹੁੰਦਾ सर, इसी तरह का मैं भी ऐड करता हूँ। मेरे सगे चचा के साथ ही हुआ रेप केस, गैंग रेप का केस बन गया इलाहाबाद थाने में, उसको पता भी नहीं। पुलिस आ गई घर, उन्होंने कहा जी ऐसे आप इश्तिहारी हैं, मुझे उन्होंने बताया अभी रिसेंट, ये 4 साल 5 साल पहले की बात। वो बाद में डिग आउट किया तो पता ही कोई नहीं, वो अननोन है किसी को भी। वो बाग में हम ये कर रहे थे, वो हमें उठा के बाग में ले गए, वहां पे गए और सामने बंदा बिठाया जी, कौन था बंदा उनको पता ही नहीं कि कौन है, पहचान ही नहीं सकते, पहचान ही नहीं सकते, वो देखा ही नहीं है। सर मैं वही कह रहा ना कि किसी को पता ही नहीं। इवन तुसी तफ्तीश होती कई दफे ऐसे केसेस सर बड़ी सामने बैठे होते हैं जी, बताएं कौन है, वो पता ही नहीं होता। सर सिंपल तफ्तीश है ना कि 4 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਲੀਥਲ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ, ਵਕੀਲ, मतलब सारे आप रल गए ना, साफी जेड़े सारे ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਜਾਈਏ, स्टेक होल्डर्स, ਤੇ तबाही हो गई ना सर। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली दिस इज व्हाट वी आर डूइंग विद द सोसाइटी। एक केस और आपको बताता हूँ जिसका मुझे कॉन्सिक्वेंसेस भी भुगतने पड़े बड़े। मैं नाम उसमें नहीं लूंगा कि स्टेक होल्डर्स के। इसी तरह ही ना मुझे रेप का एक केस मुकदमा दर्ज हुआ किला गुजर सिंह में। ओके। तो जो मेरा अफसर था उसने मुझे बताया कि सर मुकदमा झूठा लग रहा है, यानी पहले उसको आइडिया हो गया सर मुकदमा झूठा लग रहा है। लेकिन ये वैसे ना थोड़ा सा हम देखें तो ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन में ना ये एक जो गैप है ना कोऑर्डिनेशन, नहीं कानून के मुताबिक तो जेडी दरखास्त कॉग्निजेबल दरखास्त तो सारे कोर्ट आर्डर कट लो, सारे च लिखिया कि कंटेंट इज मेड आउट के जी ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਾਣਾ 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 ਸੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾ, लेकिन उसकी इन्वेस्टिगेशन तो थोड़ी बहुत ਪਰਚਾ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹ ਝੂਠਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਝੂਠਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, बीबी आए ना, तो मेडिकल करवाओ, सर नहीं आती। अच्छा, मुख्तसर ये काम चलता रहा। वन फाइन मॉर्निंग एक होर डिवीजन च ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਕਟਮ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜ ਲਿਆ। ਓਕੇ, ਅਕਿਊਜ਼ਡ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਾ ਵਾਂਟਡ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਯੰਗ ਆਦਮੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਪੇਪਰ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ FIR ਮੰਗਵਾਓ। ਦਫ਼ਤਰ ਬੈਠੇ ਸਾਂ, ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ FIR ਮੰਗਵਾਓ। FIR ਦੇਖੀ, ਦੂਜਾ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जी मेरे अब्बा जी। बाप और बेटे पे रेप का केस, क्या बात, एक ही खातून के साथ और पर्चा दर्ज को 3 महीने लंघ गए, वो भी अंडर प्रेशर के नहीं करना सी, बीबी पेश करोगे तो बिल्कुल ठीक हो गया, ਉਹਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਉਹ ਸਰ ਜਦੋਂ ਡਿਗ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਿਊਜ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਤਕਸੀਮ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਕਟਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਰੇਪ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅੰਦਰ ਤੇ ਜੋ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਕੋਲ ਕਰਵਾ ਲਿਖੇਗਾ ਉਹ। ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਘਰ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਤਰ ਪੇਪਰ ਦੇ, ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਅਲੀ ਮੌਜਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ नहीं। लेकिन ये बड़ा एक अलमिया है हमारा कि इस तरह की चीज़ों में हमें जो लोग हैं, मतलब जो पॉजिटिव गाइड करना चाहिए जिन लोगों को, वही नेगेटिव गाइड करते हैं। सर एक्चुअली देखें तो मतलब जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आप लोगों को मैं ये कहता होता हूँ कि जब आपके पास कोई बंदा सिफारिश लेके आता है ना,
तो एसपी के पास या एसएसपी के पास या डीआईजी के पास आम आदमी नहीं पहुंचेगा, बिल्कुल। चाचा फीके ने तो नहीं ना आना। नहीं, चौधरी मोहम्मद रफीक खान साहब हाँ जी, वो पहुंचेंगे, ठीक है, प्राडो ते लैंड क्रूजर ते, ठीक हो गया। बिल्कुल। ਤੇ ਜੇ ਏਡਾ ਹੀ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਜਾਇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੜਬੜ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਚਾਚੇ ਫੀਕੇ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਚਾਚੇ ਫੀਕੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੱਕ ਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ 2 ਘੰਟੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਫੀਕ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਚੌਧਰੀ ਚਾਚਾ ਫੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤਹੱਜੁਦ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਦੁਆ ਬਚਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਹੋਵੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜਿੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ स्टोरी सुनाना चाहना इससे चीज में एक और भी एलिमेंट सी, मेरे जानने वाले हैं, मैं रेस्टोरेंट का सामान जिनसे लेता हूँ, बर्तन वगैरह, उन्होंने एक जगह खरीदी मुल्तान चुंगी के पास ना, प्लॉट था एक। साल बाद वो जब बनाने लगे तो अभी शुरू करना था उन्होंने, तो उनको एक नोटिस आ गया, जी आप अदालत में पेश हों, ये तो इस पे तो स्टे है, तो आप तो बना ही नहीं सकते। कहता है यार मैं बड़ा परेशान, मुझे कहते यार इसका कोई हल। मैंने कहा क्या होगा? कहते जी इसके पीछे कुछ वकील है। तो ये उनसे वकील मेरे पीछे लाना चाहते हैं। नहीं, पहले साफ नहीं, ये मैं वैसे ही अपने तक रख, ये रियल जी मेरा डिस्क्लेमर जी, मैं वकीलां ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਦਾ ਕਸੂਰ नहीं, ये रियल इंसिडेंट भाई, जो मर्जी रियल है, मैं तबसरा ही नहीं करना, मैं नौकरी करनी। इस तरह के भी हैं चीजें। और वो बंदा जाके कहता है मैं रोया उनके सामने यार कि मैं गरीब आदमी, मेरी लाइफ की कमाई है, मैंने ये लिया। ਉਹਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਕਿਉਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ? उसने आखिरकार उसने कुछ दे के तो फिर अपना, वो गरीब क्यों पैदा होया, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਹੈ। मतलब इस तरह के भी केसेस हैं। मैं वही कहना, वो गरीब क्यों पैदा होया ना, ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ, ये कसूर है। ठीक है। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਕਿੰਨੇ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਜੈਨੂਇਨ ਝੂਠੇ ਕਿੰਨੇ ਸਨ। ਨਾ ਇਸ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੇਪ ਦਾ ਕੇਸ ਅਗਰ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਜ਼ਫ ਲਾਓ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਕਜ਼ਫ ਕੀ ਲਾਈਏ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਤੂੰ ਝੂਠੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਅਗਲੀ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਸ ਕਰਤਾ ਐਸਪੀ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਐਸਪੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਆਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ, ਤੇ ਐਸਪੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਚੁੱਕੇਗਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੀਬੀ ਦਾਸ ਦੇ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਜ਼ਫ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ? ਬਿਲकुल सही। सिस्टम में फ्लॉज इतने हैं। और फिर बात ये है कि ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਪੋਕਰੇਟ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਔਰਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਦੇ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਲਾਓ ਨਾ ਤੇ ਅਗਲੇ ਠਾ ਕਰਕੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕੂ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ 6 ਸਾਲ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਨਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਗੱਲ ਨਾ ਬਾਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਸੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਸਟਮ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਤਾਂ ਕੋਲ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਬੀਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਡਿਊਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਜਾਂ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਬੀਬੀਆਂ क्या बाहर किसी मुल्क की इमिग्रेशन ते हरकत कर सकते हैं? ना ना, सोचना भी नहीं, आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है। तो इत्थे तस्वे बाहर है, हम ओवरसीज हैं, फलाने को नोटिस लेना चाहिए, बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ ਨਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰਤਾ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ, ਹਿੱਲਣੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖੋ ਕਰਦਾ ਕੀ। ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਠਾ ਕਰਕੇ ਚਪੇੜ ਅਗਲੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਜ਼ਲੂਮ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ 4-4 ਪੇਟੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। बिल्कुल है। आधा किलो हेरोइन लेके जाइए, सानू पूछो ना, क्योंकि ਅਸੀਂ औरतां हैं। बिल्कुल। इसी में ये हुआ कि जब हमने तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट पास हुआ तो बेसिकली तो ये था ना, ख़वातीन को एक उनकी रिस्पेक्ट, ऑनर, और उसके लिए था ना चाहिए ना, उसका यूज कैसे हुआ। ਜਿਹੜੇ समझदार लोग सन ना, उन्हां ओड इस तरह ਦੀ ਖਵਾਤੀਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਪਣੀ ਪੇਰੋਲ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਖੁਦ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 100 150 ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਵਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਟਵਾਇਆ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਵਾਈ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ, ਕਿਉਂਕਿ 302 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਤੂਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ,
अगले दिन जुडिशियल ना कोई रिकवरी ना गल ना बात, चलो जी 50,000 रुपया ਦਿਓ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜ਼ਮਾਨਤ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰੁਪਈਆ 50 ਕਰੋੜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਗੈਂਗ ਬਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਾਤੂਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਤਾਂ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਾਂਗੇ ਨਾ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, कानून कुदरत की वायलेशन करेंगे ना तो उसकी सजा रूह को मिलती है, बिल्कुल। और जो दुनियावी कवानीन की सिस्टम को चलाने के लिए जो कवानीन बनाए जाते हैं, जो उनकी वायलेशन करेंगे तो उसकी सजा जिस्म को मिलती है। अगर हम ये बैलेंस नहीं ना रखेंगे तो हमारा रूह और जिस्म दोनों सफर करते रहेंगे। इट्स नॉट मेल, इट्स नॉट फीमेल। हम सबके कुछ हकूक हैं और कुछ फराइज है एक दूसरे की तरफ। जब तक हम अपनी अपनी औकात में रह के अपना अपना रोल ठीक तरीके से प्ले नहीं करेंगे ना, हम तो सफर करेंगे, हमारी रूह और जिस्म भी सफर करेगा और हमारी अगली नस्लें भी सफर करती रहेंगी।